हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं अवरिंदर सिंह स्वागत करता आप सब जी तुहाडे अपने पीवी के चैनल उत्ते। चैनल सबसक्राइब जिन्हें अज तक नहीं किया जरूर कर दें, वीडियो लाइक जिन्हें अज तक नहीं किया जरूर कर दें तो बने रहो इदां पीवी के चैनल नाल। शुरू करते हैं अपनी अज की फ्री वीडियो पतेंते सी इन पंजाबी। सो अज शुरू करांगे अपना 311 नंबर पेज जिहड़ा कि है इम्पियांती दी फ्रेनातूरा भाग चौथा है। 3 भाग आप पिछली वीडियो कर ले सी। ओके, सो की कहता पाया, l'azionamento del freno di stazionamento comporta l'empluzione dell'aria dal bielimento frenante। एक अपनी हैंड ब्रेक नूं लगाना, फ्रेनो दी स्टाशनमेंटो हैंड ब्रेक नूं लगाना, लैके आउंदा l'espluzione मतलब कि कढ़दा है, बाहर कढ़ दिंदा है dell'aria हवा नूं। ठीक है, जिहड़ी हवा अपनी bielimento frenante विच इकट्ठी सी, जिहड़ी आपां पिछली वीडियो च वेखी सी, की हुंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ हवा इकट्ठी हुई सी ਉਹਨੂੰ बाहर कढ़ दिंदा। सो अवेयर हो गया, क्योंकि हवा बाहर निकलेगी तां ही अपनी जिहड़ी हैंड ब्रेक लगेगी। ठीक है, जो हवा अंदर रहेगी तो नहीं लगेगी अपनी हैंड ब्रेक। अगला सवाल की कहता, sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica all'interno dei serbatoi dell'aria può depositarsi per condensazione una certa quantità di acqua। कहता गड्डियां जिन्हां विच हवा वाली ब्रेकिंग सिस्टम हुंदा, हवा वाला pneumatica वाला हुंदा, अंदर serbatoi ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ अपनी टैंकी आ हवा वाली ਉਹਦੇ अंदर इकट्ठा हो सकता है। जिवें कहीए भी हवा जो अंदर कंप्रैसर खिंचदा, सो वातावरण च जिहड़े माड़े मोटे पानी के कण होंदे ने, जिहड़ा पानी हुंदा भाफ हुंदी जिहड़ी उहनूं भी अंदर खिंच लैंदा। ठीक है, सो कहता मुमकिन है, पॉसीबल है कि अंदर पानी की क्वांटिटी कुछ क्वांटिटी भी होवे उहदे अंदर। ठीक है, जो हवा नूं सिर बात होई, जो अपनी जिहड़ी अपनी टैंकी हवा दी जिथे पानी जिहड़ी अपनी सारी हवा इकट्ठी हुंदी है, उत्थे आपां नूं कुछ हद तक पानी भी मिल सकदा। वेरो ते जिहड़ा पानी इकट्ठा हुंदा इहनूं आपां नूं बाहर भी कढना हुंदा, इह गल दा बिल्कुल ध्यान रखिओ। ठीक है जी, सो वधदे अगले सवाल ते। Nella manutenzione ordinaria degli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica è buona norma spurgare periodicamente i serbatoi dall'aria compressa, eliminando l'acqua eventualmente formatasi per condensazione। सो इस सवाल च भी सेम वही गल करदा पे जिहड़ी मैं उत्थे समझा के टाइम भी, जेकर आपां नूं रख रखाव लई, अपने रख रखाव लई अपनी गड्डी दी जिहड़ा अपना ब्रेकिंग सिस्टम है हवा वाला, ਉਹਦੇ रख रखाव लई आपां नूं ਇਹ ਬੂਆਨਾ नॉर्मे स्पुरगारे मतलब सट देना चाहिए, बाहर कढ़ देना चाहिए। कुछ टाइम बाद सही रहेगा कि अपन बाहर कढ़ देना चाहिए। कुछ टाइम बाद सेरबातोयो दell'aria compressa मतलब जिहड़ा अपनी हवा वाली टैंकी है उन्होंने कुछ टाइम बाद खोल देना चाहिए, तो जिहड़ी हवा इकट्ठी हुई है उन्होंने बाहर कढ़ देना चाहिए। जिस करके एलिमिनांदो मतलब कि आपां कढ़ दांगे बाहर जिहड़ा पानी इकट्ठा होया सी अंदर कंडेंसाzione करके, मतलब जिहड़ी हवा जिहड़ा भाफ जिहड़ी मौजूद होंदी है उहदे करके। ठीक है, सो ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ अंदर पानी इकट्ठा होया हुंदा अपने सेरबातोयो विच, कदी कदी उहनूं बाहर कड्ढण लई आपां नूं अपनी टैंकी की सारी हवा बाहर कढ़ देनी चाहिए तां जो पानी भी उहदे नाल बाहर आ जाए। Vero, occorre sempre controllare che la pressione nei serbatoi principali dell'impianto frenante pneumatico non scenda al di sotto del valore minimo previsto dalla casa costruttrice del veicolo। कहते चाहिए कि आप हमेशा चेक करिए अपना प्रैशर सिरबातोई प्रिंसीपली जी होएगी अपनी मेन जी टैंकी है हवा वाली, उनके आपां चेक करनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए उन्होंने, तां जो अपनी जी हवा वाली टैंकी आ नॉन शेंदाल दी सोतो भी वो नहीं थले आएगी। एक वैल्यू जी आप सैट की वलोरे जो आप सैट किए हैं मिनीमम वलोरे, मतलब एक मिनीमम लैवल हवा का आप सैट किया भी इस तो नीचे ना अपनी गड्डी में हवा आए। ठीक है, भी अपनी गड्डी में इस तो नीचे हवा ना रहे। ठीक है, उस वलोरे तो नीचे ना जाए। दला काजा कोस्टिट्यूइचे दल वेहीकलो जो गड्डी दे काजा कोस्टिट्यूइचे जिन्हें गड्डी बनाई आ वो वालों जो सैट किया गया वलोरे जी वैल्यू ने सैट की उस वैल्यू तो नीचे ना जाए हवा का प्रैशर। ठीक है जी, सो उस प्रैशर को अपन मेनटेन करके रखना होंगे। सो वेरो हो गया। अगला ही कहता है, sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica il distributore a mano permette la frenatura di stazionamento immettendo aria nei bielimento frenanti। सो इस सवाल च कहता पे जी अपना ब्रेकिंग वाला सिस्टम है हवा वाला, डिस्ट्रीब्यूटर आ मानो की होंदा वो हैंड वाली ब्रेक जी जी होंदी है अपने हैंडल के कोल ही बनी होंदी, तुहानूं दिखाई सी फोटो पिछली वीडियो में जो अपना 11वां चैप्टर किया सी, 11वां पता नहीं 10वां सी। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तुहानूं दस्सिया सी डिस्ट्रीब्यूटर मानो की हुंदा। कहता भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ अपना फ्रेनो दी स्टाशनमेंटो लगांदा अपनी हैंड ब्रेक लगांदा इमेतेंदो एंटर करांदा हवा नूं अपने bielimento frenante विच, मतलब अपनी जिहड़ी bielimento frenante ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हवा एंटर होंदी आ अपनी जिहड़ी ब्रेक लगदी आ स्टाशनमेंटो वाली। सो फाल्सो अपनी ब्रेक हवा नूं कढ के लगदी है, ना कि इमेतेंदो। ठीक है, आपां हवा एंटर करा के यह ब्रेक नहीं ला सकते, फिर अपनी ब्रेक नहीं लगेगी। सो è falso। वधदे अगले सवाल ते, in caso di svuotamento dei serbatoi dell'aria compressa l'autoveicolo rimane sfrenato। जदों कहता खाली हो जाती अपनी हवा वाली टैंकी जिथे आप हवा इकट्ठी की होंगी कंप्रैस करके, जो खाली हो जाती है गड्डी रिमाने सफरेनातो, गड्डी की ब्रेक नहीं लगती। फाल्सो।
ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੀ elemento frenante ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ। Sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica la presenza di acqua nei serbatoi è utile perché aumenta la pressione dell'aria। ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤੀਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸਿਓਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਲਸੋ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ l'azionamento del freno di stazionamento può essere effettuata anche con veicolo in marcia। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਸਟਾਚਨਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮਾਰਚਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਲਸੋ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। Sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica occorre sempre controllare che la pressione nei serbatoi principali dell'impianto frenante sia pari a quella delle sospensioni pneumatiche। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ occorre sempre controllare, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੈਂਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਆਂਤੋ ਦੀ ਫਰੇਨਾਂਤੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਆ ਪਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਇੰਪਿਆਂਤੋ ਫਰੇਨਾਂਤੇ ਦਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਦੇ ਸਸਪੈਂਸੀਓਨੇ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 311 ਕੰਪਲੀਟ ਵੱਧਦੇ ਆ ਅੱਗੇ 312 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਭਾਗ ਨੇ ਟੋਟਲ 7 ਭਾਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਭਾਗ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। Quando il veicolo è in marcia nell'impianto di frenatura pneumatico deve esservi sempre aria in pressione nel tratto di impianto compresso tra il compressore e il distributore duplex। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ nell'impianto di frenatura ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੰਪਿਆਂਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀ deve esservi sempre ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ aria in pressione nel tratto di impianto compreso tra il compressore ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੈਸੋਰੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਡੁਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਡੁਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ। Se l'impianto di frenatura pneumatico o pneumoidraulico non è in pressione, il veicolo non può essere messo in movimento perché non è possibile disinserire il freno di stazionamento a molla। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕਾ ਅਤੇ ਪਨਿਊਮੋਇਡਰਾਉਲਿਕਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਿ ਨੋਨ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿਸਿਨਸਰੀਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਟਾਚਨਾਮੈਂਟੋ ਲਗਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੀਏ। ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਟਾਚਨਾਮੈਂਟੋ ਆ ਮੋਲਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਵੇਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਰੈਸੋਰੇ ਹਵਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ disinserire ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਵੇਰੋ। Se l'impianto di frenatura è del tipo pneumatico, prima di partenza è necessaria accertarsi che nei serbatoi vi sia pressione sufficiente। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਵਾਲੀ ਇੰਪਿਆਂਤੋ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਹੋਵੇ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੈਂਸਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਓਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆ ਪ੍ਰੈਸਿਓਨੇ ਸੁਫੀਚੈਂਟੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਹਵਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਰੋ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica se si verifica una perdita di aria in una sezione dell'impianto di frenatura le altre sezioni possono funzionare regolarmente, tale struttura costituisce il freno di scorzo। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਵਾ ਵਾਲਾ se si verifica una perdita di aria ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਪਿਆਂਤੋ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਵਾ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਕੋਰਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਰੋ in caso di avaria in una sezione dei freni anche se le altre sezioni funzionano non si deve intraprendere un nuovo viaggio se non si è provveduto alla riparazione del guasto। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਿੱਚ anche se le altre sezioni funzionano ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨੋਨ ਸੀ ਦੇਵੇ ਇੰਟਰਾਪ੍ਰੈਂਦਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇ ਨੋਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵੇਦੂਤੋ alla riparazione del guasto ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ। ਵੇਰੋ
Negli impianti di frenatura pneumatica l'anticongelatore è necessario perché l'aria quando è molto fredda ha poca pressione। ਕਹਿੰਦਾ anticongelatore ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਠੰਡੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ congelatore ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। congelatore ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ gli impianti di frenatura di tipo pneumo-idraulico non possono essere utilizzati su veicoli per trasporto persone per motivi di sicurezza। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ pneumo-idraulico ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਦਲੇ ਬੰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ motivi di sicurezza ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। il freno automatico è presente su tutti gli autocarri। ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ freno automatico ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। In caso di avaria in una sezione dell'impianto di frenatura ad aria, il veicolo può venire usato normalmente perché i freni restano sempre pienamente efficienti grazie alla altra sezione। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਉਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ grazie a alta sezione, grazie a altra sezione ਵੀ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। un impianto di frenatura pneumo-idraulico è l'olio che comprime l'aria diretta agli elementi frenanti। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ pneumo-idraulico ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਫਾਲਸੋ। sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica quando cessa la frenatura l'aria compressa si scarica dai freni attraverso il tubo di scappamento। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੈਸ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤੂਬੋ ਦੀ ਸਕਾਪਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਕਾਪਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੀ ਤੂਬੋ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। gli impianti frenanti ad aria compressa non possono essere dotati di ABS। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ABS ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਕੰਪਰੈਸਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਲਸੋ, ABS ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। in un impianto di frenatura pneumatico per veicolo molto pesanti l'aria compressa viene sostituita con azoto compresso। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੱਲੋਂ। ਅਜ਼ੋਤੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 312 ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ 313 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਭਾਗ ਇਹਦਾ 6ਵਾਂ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। il freno di tipo pneumo-idraulico funziona grazie all'azione combinata dell'aria e dell'olio। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਨਿਊਮੋ ਇਦਰਾਉਲਿਕੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੰਪਿਆਂਤੋ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ è vero un autocarro pesante non può avere i freni pneumo-idraulici perché troppo elastici। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਪਨਿਊਮੋ ਇਦਰਾਉਲਿci ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। gli impianti di frenatura pneumo-idraulici detti anche freni misti funzionano con una miscela d'aria e olio preparata dal distributore duplex। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਊਮੋ ਇਦਰਾਉਲਿਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਨੀ ਮਿਸਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਨਾਲ। ਫਰੇਨੀ ਮਿਸਤੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਊਮੋ ਇਦਰਾਉਲਿci ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਨੀ ਮਿਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੇਨੀ ਮਿਸਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਰੋਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੰਸੀਓਨਾਨੋ ਕੋਨ una miscela d'aria e olio ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਵਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਆ। negli impianti di frenatura pneumo-idraulici deve essere presente un miscelatore per l'aria e l'olio। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ ਪਨਿਊਮੋ ਇਦਰਾਉਲਿci ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। se si verifica una perdita di olio dai freni pneumo-idraulici il conducente deve convertire il funzionamento dei freni a pneumatico integrale escludendo i convertitori। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦਾ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਨਿਊਮੋ ਇਦਰਾਉਲਿci ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਰੇਨੀ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
Sugli autocarri dotati di frenatura pneumo-idraulica, l'olio dell'impianto frenante pneumo-idraulico serve a mantenere ben lubrificati gli elementi frenanti anche nelle forti discese। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਢਲਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਨੇਮੋ ਇਡਰਾਉਲਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਫਰੇਨਾਂਤੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਪਨੇਮੋ ਇਡਰਾਉਲਿਕੋ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁਬਰੀਫਿਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਲੀਮੈਂਟੀ ਫਰੇਨਾਂਤੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਫਿਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਨੇਮੋ ਇਡਰਾਉਲਿਕੋ ਦਾ ਤੇਲ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Gli autoveicoli dotati di impianto frenante pneumo-idraulico non possono essere atti al traino। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨੇਮੋ ਇਡਰਾਉਲਿਕੋ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 313 ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣਾ ਵਧਿਆ ਅੱਗੇ 314 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਭਾਗ ਇਹਦਾ 7ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਜੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। eventuali formazioni di ghiaccio nelle tubazioni dei freni ad aria compressa possono bloccare le valvole del regolatore di pressione e del distributore duplex। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਬਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਵੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਾਟੋਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੈਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਡੁਪਲੈਕਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਤੋਈਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਵੇਰੋ negli autoveicoli dotati di frenatura pneumo-idraulico è bene effettuare periodicamente lo spruggo dell'acqua di condensa formatasi nei serbatoi per evitare il pericolo che si formi del ghiaccio। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਿਊਮੋ ਇਡਰਾਉਲਿਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੈਂਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਫ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਬਤੋਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਜੰਮਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਮੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਵੇਰੋ sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumo-idraulica l'avviamento del veicolo può essere necessario un breve lasso di tempo perché il compressore dell'impianto di frenatura ricarichi i serbatoi dell'aria compressa dei freni fino alla pressione minima di esercizio। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਨਿਊਮੋ ਇਡਰਾਉਲਿਕੋ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੋ ਐਸਰੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸੋਰ ਹੈ ਇੰਪਿਆਂਤੋ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਦਾ ਉਹ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਹਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਤੱਕ ਭਰਦਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਭਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਿਰਬਤੋਈਏ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਰਬਤੋਈਏ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੈਲਫ ਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੇਰੋ I freni a disco vengono impiegati soltanto sulle autovetture। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਟੋਵਿਤੂਰੇ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਟੋਵਿਤੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 9 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ sono poco usati sui veicoli industriali perché scaldano troppo। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਨੀ ਡਿਸਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। come sui treni anche su tutti gli autobus è obbligatorio un freno di emergenza a disposizione dei viaggiatori। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਜਾਤੋਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੈਨ ਜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Sugli autobus deve essere presente a disposizione dei passeggeri un martelletto posto in una cassetta con vetro a frantumazione che permette di azionare i freni di emergenza in caso di incendio। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ, ਪਾਸੇਜਰੀ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮਰਤੈਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸੈਤਾ, ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਚ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕੀਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਫਾਲਸੋ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਲਈ। 315 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 14 ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਕੰਪੋਨੈਂਟੀ dei sistemi di frenatura। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
अपने सिस्टम जिहड़ा ब्रेकां वाला सिस्टम होंदे किहड़े किहड़े हिस्से होंदे ने किहड़े किहड़े कंपोनेंट होंदे ने उहदे। सो पहला सवाल की कहता fanno parte dell'impianto di frenatura pneumatico il compressore e i serbatoi dell'aria compressa। कहता किहड़े किहड़े हिस्से होंदे ने अपने इंपियांतो फ्रेनातूरे दे जिहड़े कि हवा ते चलदे ने ते ओह आ कंप्रेसोरे सेरबातोई जिहड़ी टैंकी होंदी है अपनी आरिया कंप्रेसा। ठीक है, सो ये वाले हिस्से होंदे ने अपने इंपियांतो फ्रेनांते दे। ठीक है जी, impianto frenante pneumatico de। Nell'impianto di frenatura pneumo-idraulico i convertitori trasformano la pressione dell'aria in pressione idraulica। कहते ਜਿਹੜਾ impianto frenatura ਹੁੰਦਾ ਹੈ pneumo-idraulico ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਨੋ ਮਿਸਟੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟੀਟੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਕਨਵਰਟੀਟੋਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵਰਟੀਟੋਰੀ। ਸੋ ਕਨਵਰਟੀਟੋਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸਿਓਨੇ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸਿਓਨੇ ਇਡਰਾਉਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ vero l'impianto di frenatura pneumatico integrale o quello pneumo-idraulico sono divisi in più sezioni indipendenti, una per le ruote anteriori, una per quelle posteriori ed eventualmente una per il rimorchio। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਨਿਊਮੋ-ਇਡਰਾਉਲਿਕੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਬਦਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਬਦਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੈ vero। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ nei veicoli con impianto di frenatura ad aria compressa appositi dispositivi modulatori regolano la pressione dell'aria diretta agli elementi frenanti dell'asse posteriore in base al carico del veicolo। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਰੀਆ ਕੰਪਰੈਸਾ ਵਾਲਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟੀ dispositivi modulatori, ਇਹ ਮੋਡੂਲਾਟੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋਡ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰੁਕ ਜੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਚਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਰੁਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਡੂਲਾਟੋਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡੂਲਾਟੋਰੀ ਆਪੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਡੂਲਾਟੋਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟੀ ਫਰੇਨਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆਸੇ ਪੋਸਟਰੀਓਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਾਜ਼ੇ ਅਲ ਕਾਰਿਕੋ del veicolo ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ vero a partire dalla valvola protezione serbatoi l'impianto di frenatura di servizio ad aria compressa è costituita da due sezioni distinte più una eventuale per il rimorchio। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਵੋਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਰਬਾਤੋਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਪਿਆਂਟੋ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਆਰੀਆ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਬਦਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਬਦਲੇ। Però i serbatoi dell'aria dei veicoli dotati di frenatura pneumatica o pneumo-idraulica sono normalmente uno per ogni sezione dell'impianto, uno per i servizi ed eventualmente per il sospensioni pneumatiche। ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਾਤੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕਾ ਅਤੇ ਪਨਿਊਮੋ-ਇਡਰਾਉਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨੋ per ogni sezione dell'impianto ਬਦਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੋ per i servizi ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਸਪੈਂਸੀਓਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕਰ ਬਦਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਕਰ ਬਦਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ impianto। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ I serbatoi dell'aria compressa degli impianti di frenatura dei mezzi pesanti sono dotati di un dispositivo per lo scarico dell'acqua di condensa accumulatasi। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਾਤੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕਾਰਿਕੋ ਕਰਦਾ ਦੈਲਾਕਵਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਕਾਰਿਕਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। vero gli elementi frenanti dei mezzi pesanti sono costituiti da tumburi e ganasce o da dischi e pastiglie। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟੀ ਫਰੇਨਾਂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਬੂਰੀ ਅਤੇ ਗਨਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਪਸਤੀਲੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। vero sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica il modulatore di frenata regola automaticamente la pressione dell'aria inviata agli elementi frenanti in base al carico del veicolo। ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਡੂਲਾਟੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟੀ ਫਰੇਨਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਾਜ਼ੇ ਅਲ ਕਾਰਿਕੋ
ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, il dispositivo modulatore di pressione in funzione del carico esclude l'ABS quando il veicolo è molto carico। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰਿਕੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ABS ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ABS ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ABS ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। in un impianto di frenatura pneumo-idraulico gli elementi frenanti sono sempre del tipo a disco e pastiglie, negli impianti pneumatici integrali sono invece solamente di tipo a tamburo e ganasce। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਿਊਮੋ-ਇਦਰਾਉਲਿਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਕੋ ਅਤੇ ਪਸਤੀਲੀਓ ਵਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਨਿਊਮੋ-ਇਦਰਾਉਲਿਕੋ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕੋ ਅਤੇ ਪਸਤੀਲੀਓ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਹੋਣਗੇ ਤੰਬੂਰੋ ਅਤੇ ਗਨਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਨਿਊਮੋ-ਇਦਰਾਉਲਿਕੋ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਾਲਸੋ, il compressore dell'impianto di frenatura pneumatico è azionato dal motorino di avviamento dell'autocarro। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਟੋਰੀਨੋ ਦੀ ਅਵੀਆਮੀਐਂਟੋ ਤੋਂ। ਜਿੱਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੈਸੋਰੇ ਦੀ dell'impianto di frenatura ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਰੈਸੋਰੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਟੋਰੀਨੋ ਦੀ ਅਵੀਆਮੀਐਂਟੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, in un impianto di frenatura pneumo-idraulico l'olio dei convertitori pneumo-idraulici viene raffreddato in apposito radiatore। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਨਿਊਮੋ-ਇਦਰਾਉਲਿਕੋ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਨਵਰਟੀਟੋਰੀ ਦਾ ਪਨਿਊਮੋ-ਇਦਰਾਉਲਿਕੋ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਡੀਏਟਰ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। in un impianto di frenatura pneumatico il compressore dell'aria viene attivato dal conducente alla partenza tramite apposito pulsante posto sul cruscotto। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੈਸੋਰ ਦਾ ਲਾਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰੂਸਕੋਤੋ ਉੱਤੇ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਟਨ ਵੀ ਕਰੂਸਕੋਤੋ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 315 ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਓਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਲੁਬਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਦੇਵੇ ਵਿਨੀਰੇ ਸੋਸਟੀਟੂਇਟੋ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਲਾ ਪਰੀਓਡਿਚਿਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰੇਤੋ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲੁਬਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬਦਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮਤੇਰੀਏ ਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿਲਕਣ ਭਰੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਫਿਆਮਾਬਿਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਮੂੰਕੁਏ ਪੈਰੀਕੋਲੋਜ਼ੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ। tra l'altro presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਨਿਆਲੇ ਮੋਬਿਲੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਆਂਕੇ ਨੈਲ ਚੈਂਤਰੋ ਦੈਲਾ ਕਰੇਜਾਤਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰੋ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੇਰੋ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੋ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੇ 'ਤੇ 20 ਦੀ ਆ 30 ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਵਾਲ, ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।